welcome to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. இன்றைக்கு February 10th and Torontoல temperature இப்போ -7 degrees இருக்கு and time 9:02 p.m. So இன்றைக்கு Good Evening Canadaல என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு let's look at our agenda. First, top of the hourல இன்றைக்கு Prime Minister Justin Trudeau ஒரு announcement மேக் பண்ணினவர் funding public transportation projectsக்கு allocate பண்ணுறதை பற்றி அதை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு top of the hourல ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு எங்களோட கெனேடிய வளத்தில் RRSP என்றா என்ன, அது எந்த டேட்டுக்குள்ளே பெற வேணுமென்றதை பற்றி லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா அதை பற்றி சொல்ல போகிறார். அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு எங்களோட கலையரங்கத்தில் ஒரு செமி கிளாசிக்கல் சாங் இருக்குது. அது சின்மயி சிவகுமார் பாடியிருக்கிறார் அண்ட் மியூசிக் பை மேரு ரவிச்சந்திரன். அதையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து வழமை போல் கெனேடிய செய்திகளோடு P.s. and then currency and weather-ம் பார்க்க போகிறோம். So let's get started. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக இன்றைக்கி Prime Minister Justin Trudeau ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸுக்கு $15 billion அலோகேட் பண்ணுறேன்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார். இன்றைக்கி இது இப்போ இருந்து 2026க்குள்ளே $5.9 billion கொடுக்கப்படும். அதுக்கு பிறகு 2026க்கு பிறகு ஒரு இதுக்கு $9 billion கொடுப்பினோம். இது கொடுக்குறதுல ஃபெடரேஷன் ஆஃப் கெனேடியன் முனிசிபாலிட்டிஸ் அதுக்கு அப்ளாட் பண்ணியிருக்கு. இது ஒரு நல்ல நியூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஏனென்று பார்த்தா இப்போ கனடாவில் climate சேஞ்ச் கூடிக்கொண்டே போகுது. வெஹிக்கிள் எமிஷன்ஸால் கேஸால் கூடிக்கொண்டே போகுது. ஸோ இப்படி புதுசாக இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறதால நிறைய பீப்புள் இன் ஃப்யூச்சர் அந்த கார்ஸ் வேன்ஸ் எல்லாம் பாவிக்கிறத விட்டுட்டு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண கூட சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய ரூரல் அண்ட் ரிமோட் ஏரியாஸில் அவைகளுக்கு வேறு ஏரியாஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மோர் ஈஸியாக அண்ட் ஆக்சசபிளாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு குட் நியூஸ். ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி என்ன Prime Minister Justin Trudeau அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான்றதை பார்ப்போம். No one likes to be stuck in traffic getting to work or taking the kids to soccer practice. In fact, even for people working from home right now, I know the one thing you definitely don't miss is spending long hours commuting. We need efficient and modern public transit systems that make our communities more connected. So to help restart the economy and create strong middle-class jobs, all while fighting climate change, I can announce today that we're investing almost $15 billion for new public transit projects over the next 8 years. And because we recognize that communities need predictable funding to be able to effectively plan ahead, this includes a permanent public transit fund of $3 billion a year ongoing starting in 2026. These investments will support major public transit projects like subway extensions, help electrify fleets with zero-emission vehicles. They will also be used to meet the growing demand for walkways and paths for cycling and help rural and remote communities deliver projects to meet their mobility challenges. Today's announcement is a big step forward. But of course, our commitment to investing in infrastructure is nothing new. In fact, since 2015, our government has invested 13 times more for public transit projects than the previous government in their last mandate. And in collaboration with partners and with all orders of government, we will continue to make smart investments that have a real positive impact in your life and in the lives of people across the country. Canadian workers, whether in Thunder Bay, Kingston, or St. Jerome, produce some of the world's best buses, subways, and light rail trains. Nova Bus in St. Eustache and New Flyer Industries in Winnipeg are just two examples of innovative companies that have been moving towards battery electric transit solutions with great success. We will continue to stand behind our workers and make Canada's transit manufacturing even stronger. While these investments are good for the economy and crucial to our recovery from the global crisis,
they're also helping us achieve our climate goals. As we said when we presented our Strengthened Climate Plan in December, the development of public transit will help us exceed our 2030 target and put us squarely on the path to net zero by 2050. Building a sustainable future while putting people back on the job and growing the economy is a win-win for everyone. And today's investment will help us do just that. This is what real climate action looks like. And it's what a solid plan for more jobs and a better recovery looks like too. This pandemic hasn't been easy, but there are better days just around the corner and a better Canada for all of us. We'll get there together. Welcome back to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. So Prime Minister Justin Trudeau சொன்ன மாதிரி hopefully we can fight climate change and Canada better இருக்கலாம். ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டாக வந்து நாங்கள் ஒரு இன்றைக்கி வந்து சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும். 9 லொக்கேஷன்ஸ் வந்து கோவிட் வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறதுக்கு துறக்க போயினமுண்டு. இன்னும் துறக்கையில் ஏனென்றால் இன்னும் வேக்சின்ஸ் சப்ளை வந்து இல்லாதபடியால் இது இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படையில. பட் இந்த லொக்கேஷன்ஸில் இது மேஸ் வேக்சினேஷன்ஸ் நடத்தப்படும்னு சொல்லியிருக்கணும். இந்த வேக்சினேஷன் வந்து ஒரு 1 வீக்லேயே வந்து 120,000 பீப்புளுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் ஒரு தரத்திலே அட் அ டைம் வந்து ஒரு 50 to 40 பீப்புளுக்கு வேக்சினேஷன் கொடுக்க போயணும்னு சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் இந்த கிளினிக்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 9 hours நடக்கும் அண்ட் 7 days per வீக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ இது எங்கெங்கேன்னு பார்த்தால் இந்த லொக்கேஷன்ஸ் வந்து மெட்ரோ டொராண்டோ சென்டரில், மற்றது ஸ்கார்பரோ டவுன் சென்டர், டொராண்டோ காங்கிரஸ் சென்டர், Melbourne Community Recreation Centre, The Hangar, the Mitchell Field Community Centre, Cloverdale Mall, North Toronto Memorial Centre and Carmine Stefano Community Centreல வந்து இந்த மாஸ் வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க போயணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி மேயர் ஜோன் டோரி வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, லெட்ஸ் வாட்ச் இட். Today we're providing an update on the City of Toronto's preparations underway now for COVID-19 vaccinations. While we continue to manage the overall pandemic and the emerging concerns we have in regard to the new variants, we are not losing sight of the future and the hope that the vaccines bring for us. We are close to putting COVID-19 behind us, I truly believe that, but a big factor in that will be the vaccine and the vaccination process. Before I provide further information on the work that we continue to do as a city in our preparation plans, I want to repeat who does what when it comes to the COVID-19 vaccines. The Government of Canada is responsible for obtaining the supply of COVID-19 vaccines. The Government of Ontario has responsibility for distributing those vaccines and for deciding who gets vaccinated, when and where. The province will also be running the vaccination registration system when the time comes, which, without oversimplifying it, will be when we have a large amount of vaccine supply for mass immunizations. The City of Toronto, along with Toronto Public Health, is responsible for supporting the province's vaccine rollout. We want to be ready as soon as we can get the green light, and I can tell you that based on the Immunization Task Force update we received last night, and you'll hear more about that from Chief Pegg, we will be ready. When we launched the Metro Toronto Convention Centre vaccination site, we made it clear that it was a proof of concept for what would be one of many vaccine clinics across Toronto and would help in setting up such clinics in other parts of Ontario as well. Like the annual flu shot campaign, we expect our large vaccination clinics will be just one part of the overall vaccination effort. Depending on the type of vaccine available, we anticipate the majority of people will ultimately get their shot at a pharmacy or from their doctor. But there is still an important role for our large vaccination sites to play. These locations have been strategically picked across the city based on a number of criteria, including location and the size of the building. You're aware of the Metro Toronto Convention Centre I mentioned earlier. That is one of the sites. And while the other 8 clinics are not yet operational, they will be located at the Toronto Congress Centre in the northwest corner of the city, Malvern Community Recreation Centre, the Hangar in North York in the Downsview Park area, Scarborough Town Centre, the Cloverdale Mall, Mitchell Field Community Centre,
the North Toronto Memorial Community Centre, and the Carmen Stefano Community Centre. Chief Peg will outline the operational details, but it is good to know that the Malvern Community Centre Clinic, for example, is fully assembled and is ready to go as soon as vaccine supply becomes available and the provincial mandates are received. The other sites are on schedule to be prepared and ready for operations in the coming weeks. These sites will also support stand-up clinics, mobile clinics, response teams, and so they represent only part of an overall vaccination delivery system, which also includes, as noted earlier, family doctors and pharmacies and some of our healthcare partners, including hospitals. We are making these large sites, the location of these large sites, public today so that our healthcare partners can continue to plan their own vaccination sites. This will avoid duplication and allow for better planning for all of us. We're working alongside our healthcare partners to ensure that all areas are being serviced and all communities will be served. The creation of these clinics is only one part of our plan for the vaccination rollout. In partnership with the province and, very importantly, community agencies, we are planning targeted vaccination campaigns for high-risk and vulnerable populations. This will include, for example, mobile clinics to serve our homeless population and clients of our shelter system, and targeted mobile clinics in high-transmission neighbourhoods, just to name two examples. We know there are a lot of mixed feelings about vaccination, and we want to do everything possible to make residents, all residents, feel confident about getting vaccinated and about the experience itself. Our outreach, as a result, will focus on groups that have been hardest hit by the pandemic, including the Black community, Indigenous community, South Asian community, isolated seniors, and refugees. This effort will also take into account communities which have a higher rate of vaccination hesitancy. A few examples of that work which is underway include the Black Community COVID-19 Response Plan, which was outlined last week. Through this plan, and in partnership with our Black Scientist Task Force on Vaccine Equity, we aim to address the vaccine hesitancy among Toronto's Black community and ensure that they have all of the up-to-date information they need when it comes time to assessing their accessing and receiving a vaccination. We've also reached out to South Asian communities and are currently working with community leaders to determine the engagement that will work best for them. And finally, the city is also actively engaging with the Indigenous community through our Indigenous Affairs Office. All of this work is focused on making the vaccines accessible while at the same time building trust and combating vaccine hesitancy. In the coming weeks, we will have more details to share on this specific work. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா அண்ட் இந்த ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர்கள் கொலம்பியா குரூப். நெக்ஸ்ட்டாக இன்றைக்கி எங்களுடைய கோவிட் கேசஸ் ஒருக்கா பார்ப்போம். ஸோ ஒன்டாரியோவில் 1072 கேசஸ், கியூபெக்கில் 989, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 469, அல்பர்டாவில் 339, சஸ்காச்சுவானில் 180, மேனிடோபாவில் 57, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் அண்ட் லேப்ரடோரில் 53, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 14, நோவஸ்கோஷியாவில் 1, நுனவட்டில் 1 அண்ட் நார்த் வெஸ்ட் டெரிட்டரியில் 1 இருக்குது. ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டாக இன்றைக்கு ஒரு நியூஸ் வந்தது என்னென்றால், இப்போ கோவிட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணின ஃபண்டிங் இப்போதைக்கு 13.3 பில்லியன் ஃபண்டிங்கை மார்ச்சுக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிக்க வேணுமென்று அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குது, ப்ரொவின்ஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு இப்போ இதிலேயே 4.5 பில்லியன் செவரல் ரிசர்வ் ஃபண்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இது இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணாட்டைக்கு இது ஓவராலாக இதுக்கு கோவிட் பேண்டமிக்கான அலோகேட் பண்ணின 38.5 பில்லியன் ஃபண்டிங்கில் இது சேமிக்கப்படும்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் இதுக்கு ஃபோர்த் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ், லேபர் குரூப்ஸ் அண்ட் அட்வொகேசி குரூப்ஸ் என்ன சொல்லணுமெண்டா, இது இப்போ காசு இப்போ இந்த ஃபண்டிங் இருந்து கொண்டே 4.5 பில்லியன் இருந்து கொண்டே இவையில் இப்போ பெய்ட் சிக் லீவ் கொடுக்காமல் இருக்கணும். இதனால் நிறைய லேபர் ஒர்க்கர்ஸ் கோவிட் சிம்டம்ஸ் காட்டினாலுமே ஒர்க்குக்கு போயினோம். பிகாஸ் அவைகளுக்கு பெய்ட் சிக் லீவ் இல்லை. ஸோ சிம்டம்ஸ் காட்டுதுன்றாலுமே
அவையில் அதை கருதாமல் போயினமுண்டு. ஸோ இந்த ஃபண்டிங்கை வந்து அதுக்கு வந்து அலோகேட் பண்ணினால் இப்படி நடந்திருக்காது அண்டு அவையில் சொல்லினேன். அண்ட் எஸ்பெஷலி பீல் ரீஜனில் இப்படி கோவிட் சிம்டம்ஸ் நிறைய காட்டியிருந்தாலுமே நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் வந்து போயிருக்கணும் ஒர்க்குக்கு. அண்ட் ஈவன் தோ அவைகளுக்கு வந்து கேனடா ரிகவரி சிக்னஸ் பெனிஃபிட் இருந்தாலுமே அந்த ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஒருவேளை கோவிட் வந்தால்தான் ஒரு நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கேக்கில் அந்த 2 வீக்ஸுக்கு பே பண்ணப்படும். ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு $1,000 தான் குடிப்பினம். அது வந்து நாட் இனஃப் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் 2 வீக்ஸுக்கு. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒன்டாரியோ லேபர் மினிஸ்டர் மாண்டே மெக்னாட்டன் இதுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த கேனடா ரிகவரி சிக்னஸ் பெனிஃபிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேக் பண்ண வேணும். இருக்கிற ஃபண்டிங்குக்கு அதை வந்து வேறு விதமாக இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்போ பெய்ட் சிக் லீவ் வார மாதிரி ப்ரோக்ராமை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேணும்னு சொல்லுறார். இதை வந்து பீப்புளுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ கோவிட் சிம்டம்ஸ் காட்டினாலுமே அவையில் வந்து ஒர்க்குக்கு போகாமல் இருக்கிற மாதிரி இதை எந்தாண்ட வேணும்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ இனித்தான் நாங்கள் பார்க்கணும். வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see என்ன நடக்க போகுதுண்டு, என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரப்போகுதுண்டு. ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நாங்கள் எங்களோட கெனடிய வளத்துக்கு நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து கெனடிய வளத்தில் முதல்ல சொன்ன மாதிரி RRSP என்றால் என்ன, அதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த டேட்டுக்கு முதல் நீங்கள் அதை பெற வேணுமன்றதை பற்றி லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா இப்போ சொல்ல போகிறார். அனைவருக்கும் வணக்கம். தற்போது மார்ச் 1ஆம் தேதிக்கு முன்பாக நீங்கள் RRSP கடன் எடுத்தோ அல்லது RRSPயில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் காப்புறுதி நிறுவனங்களிலோ அல்லது வங்கிகளிலோ உங்களுக்கான RRSP திட்டங்களை ஆரம்பிக்கலாம். இந்த RRSP திட்டங்களின் முக்கிய நோக்கம் உங்களுக்கு அதிகமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தால், உங்கள் இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் இதிலே நீங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஒரு சேமிப்பு திட்டம், அதாவது இது ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் பிளான் தான். ஆனால் அதிலே டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது. அதாவது நீங்கள் எவ்வளவு தொகையை இந்த RRSP முதலீடு செய்கிறீர்களோ அந்த தொகைக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வருடத்துக்கானது. அதாவது 2020ஆம் ஆண்டில் உங்கள் இன்கத்தை பொறுத்து தான் இந்த RRSP எவ்வளவு எடுக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியும். இதை நீங்கள் உங்களுக்கு டேக்ஸ் செய்பவர்கள் அல்லது உங்கள் இன்சூரன்ஸ் காப்புறுதி முகவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு எவ்வளவு தொகைக்கு நீங்கள் RRSP செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். அது உங்கள் டேக்ஸ் ரிட்டர்னிலேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு போன வருஷம் செய்த டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் அந்த நோட்டீஸ் அசஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தாலும் அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவே இதற்கு இந்த முதலீட்டில் RRSPயில் முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் மார்ச் 1ஆம் தேதி தான் அதன் கடைசி தினம். ஏனென்றால் பிப்ரவரி மாதம் 28 முடிவதால் அதற்கு முன்பாக இதை செய்ய வேண்டும். இதை 2 விதமாக செய்யலாம். நீங்கள் தேவையான பணத்தை ஒரு கடனாக எடுத்தும் முதலீடு செய்யலாம். அதை பல காப்புறுதி நிறுவனங்களும் கடனாக வழங்குகிறார்கள். வங்கிகளிலும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். காப்புறுதி நிறுவனங்களில் செய்யப்படும் திட்டங்களுக்கு சில வசதிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, எவ்வளவு நீங்கள் லோன் எடுத்து போடுகிறீர்களோ அந்த தொகையை 2 வருடங்கள் அல்லது 10 வருடங்களில் கட்டி முடிக்கலாம். அத்துடன் இந்த RRSPயில் இருக்கும் முதலீட்டை நீங்கள் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பையர்ஸ், அதாவது முதல் தரம் வீடு வாங்குபவர்கள் அதற்காக உபயோகிக்க முடியும். இதற்கு முன்பு வீடு வாங்காதவர்கள் மட்டுமே இதை பாவிக்க முடியும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹோம் பையர்ஸுக்கு இந்த RRSPயில் உள்ள தொகையின் 25,000 வரை ஒருவர் அதை எடுத்து உங்கள் முதல் தரம் வாங்கும் வீட்டுக்கு டவுன் பேமெண்ட்டாக பாவிக்க முடியும். RRSPயை நீங்கள் காப்புறுதி நிறுவனங்களில் வைத்திருக்கும் போது அதற்கு சில பாதுகாப்புகளும் இருக்கின்றன. அதாவது மேச்சூரிட்டி கேரண்டி, டெத் பெனிஃபிட் கேரண்டி என்று கூறுவார்கள். இந்த ரெண்டும் எப்படி என்றால், நீங்கள் ஒரு முதலீட்டை செய்யும்போது அதை பல இடங்களில் முதலீடு செய்வார்கள். அந்த முதலீடிலே வட்டி விகிதம் கூடி குறையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. காப்புறுதி நிறுவனங்கள் உங்கள் முதலை பாதுகாப்பார்கள். அதாவது உங்கள் முதலீட்டுக்கு குறையாமல் அந்த திட்டங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வசதிகள் காப்புறுதி நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. அதில் 2 கேரண்டிஸும் இருக்கின்றன. அது சம்பந்தமான மேலதிக தகவல்களுக்கு நீங்கள் ஒரு காப்புறுதி முகவருடன் அல்லது உங்களுக்கு டேக்ஸ் செய்வருடன் தொடர்பு கொண்டு மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். RRSP திட்டங்கள் எப்போதுமே உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காகத்தான் பலரும் இதிலே முதலீடு செய்வார்கள். அதாவது நீங்கள் வேலை இல்லாத காலத்தில் இந்த பணத்தை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.
ஆனால் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பையர்ஸ் பிளானில் நீங்கள் முதல் தரம் வீடு வாங்கும்போது இதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அதற்காக பாவிக்கவும் முடியும். அதை விட லைஃப் லாங் லேர்னிங் அப்படின்ற திட்டம் இருக்கின்றது. அதாவது நீங்கள் லைஃப் டைமிலே ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி அல்லது காலேஜ் அல்லது ஏதாவது படிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் அதற்கு நீங்கள் இந்த RRSPயிலிருந்து பணத்தை எடுத்து டேக்ஸ் இல்லாமல் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். முக்கியமாக முதல் தரம் வீடு வாங்குவவர்களுக்கு இது மிக உகந்த திட்டமாக கருதப்படுகிறது. காரணம் அந்த $25,000 நீங்கள் எதுவித டேக்ஸ் கட்டாமல் எடுக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கின்றன. இது சம்பந்தமாக மேலதிக தகவல்களுக்கு நீங்கள் எங்கள் நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ள முடியும். நன்றி, வணக்கம். We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Welcome back to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. இப்போ டைம் 9:23 PM. நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ். கெனேடியன் டென்னிஸ் ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு சேடான நியூஸ். இன்றைக்கி வந்து மெல்பர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது. அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பியாங்கா ஆண்ட்ரஸ்கு. ஷீ இஸ் அ யங் பிளேயர், 20 years தான், அண்ட் ஃப்ரம் மிசிசாகா. இன்றைக்கி வந்து அவள் கம்பீட் பண்ணவா அந்த கேமில் கம்பீட்டட் வித் ஜேசுவே. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவள் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்லேயே இன்றைக்கி வந்து அவள் தோக்கடிச்சிட்டா. ஜேசுவே பியாங்காவை வந்து தோக்கடிச்சிட்டா. பியாங்கா வந்து கனடாலே ஷீ இஸ் த டாப் ranked female tennis player and world la vandu she ranks 9th place and but Zebu வந்து 71st place la rank ஆயிருக்கிறா world la. So unfortunately வந்து இன்றைக்கு செகண்ட் ரவுண்ட்லேயே வந்து தோக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறா. இதுக்கு மேபி ரீசன் என்னன்னு நாங்கள் பார்த்தா இந்த கோவிட்டால் வந்து நிறைய சாம்பியன்ஷிப்ஸ் வந்து இந்த 1 yearக்குள்ள பியாங்கா வந்து போகலை. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆஸ்திரேலியா போனதுக்காக அவள் வந்து 14 days குவாரண்டீனில் இருக்க வேண்டியிருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து அவள் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ், வார்ம் அப் செஷன்ஸ் ஒன்றுமே அவள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணல. ஸோ இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம்னு சொல்லினேன். பட் பியாங்கா என்ன சொல்கிறான்னா, ஷீ இஸ் வெரி டிஸப்பாயிண்டட் இன்றைக்கு அவள் விளையாடின கேமில் என்று சொல்லியிருக்கிறா. பட் அவள் வந்து அந்த சேசுவேயும் வந்து ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறா. அவள் வந்து சரி அன்றைக்கு நல்லா விளையாடி இருக்கிறான்னு ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறா. ஸோ லெட்ஸ் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் இஃப் ஷீ இஸ் கோயிங் டு வின் another கேம்ஸ். ஸோ அதை தொடர்ந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டாக இன்றைக்கி கலையரங்கத்துக்கு போகிறோம். கலையரங்கத்தில் வந்து இன்றைக்கு ஒரு செமி கிளாசிக்கல் சாங், பியூட்டிஃபுல் ஒரு முருகன் சாங் வந்து சின்மயி சிவகுமார் பாட போகிறா. அண்ட் கம்போஸ்ட் பை NC Chidambaram அண்ட் மியூசிக் மிக்ஸ் பை Meru Ravi Sarma. ah na na
பாலனை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி. வண்டிசை பாடும் ஏழு வசந்த பூங்காவில் 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 வந்து சுகம் தந்த கந்தரையின் காதலை வண்டிசை பாடும் ஏழு வசந்த பூங்காவில் வந்து சுகம் தந்த கந்தரையின் காதலை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி. நீலமயில் தன்னை நெஞ்சமும் மறக்கவில்லை நீலமயில் தன்னை நெஞ்சமும் மறக்கவில்லை நேசமுடன் கலந்த பாசமும் மறையவில்லை நீலமயில் தன்னை நெஞ்சமும் மறக்கவில்லை நேசமுடன் கலந்த பாசமும் மறையவில்லை கோலகுமாரன் மனக்கோயிலில் நிறைந்து விட்டான் கோலகுமாரன் மனக்கோயிலில் நிறைந்து விட்டான் குறுநகை தன்னை காட்டி நறுமலர் சூட்டி விட்டான் குறுநகை தன்னை காட்டி நறுமலர் சூட்டி விட்டான் கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவ பாலனை கண்ட நாள் முதலாய் காதல் பெருகுதடி. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் RA ஹரிஹரன் MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் RA ஹரிஹரன் Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.racpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Welcome back to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. So on the song, such a beautiful song, semi-classical song இருந்தது. semi-classical songs கேட்டாலே இனிமையாக இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். சின்மயி எல்லாருக்கும் தெரியும், அவன் வேறு நிறைய சாங்ஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். You guys should watch it, it's really nice. ஸோ இப்போ அதை தொடர்ந்து வந்து இன்னும் ஒரு நியூஸ் நாங்கள் பார்ப்போம். என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் ஸ்ப்ரிங் பிரேக் வரப்போகுது. யூஸ்வலி ஸ்ப்ரிங் பிரேக்குண்டா இப்போ அங்கேயும் போவோம் 1 வீக்குக்கும். லாஸ்ட் இயர் ஸ்ப்ரிங் பிரேக்குக்கு பிறகு தான் இந்த கோவிட் லாக்டவுன் எல்லாம் வந்தது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, கியூபெக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஸ்ப்ரிங் பிரேக்குக்கு அவையில் பயப்படினும் வேறு ப்ராவின்சஸ்லேருந்து ஒன்டாரியோ ஒரு நியூ பிரன்ஸ்விக்லேருந்து கியூபெக்கு வந்து ஆக்கள் வந்துடுவினம், இல்லாட்டி கியூபெக்லேருந்து வேறு ப்ராவின்ஸுக்கு போயிடுவோம்ன்ற பயத்தால் அவையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்ன்றால் இப்போ தேர் பிளானிங், இது வந்து ஒரு பிளான் தான். மேபி வந்து ப்ராவின்ஸ் பார்டர்ஸில் வந்து ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி ஒன்று வைக்கிறதுக்கு, ஸோ அதை வந்து பீப்புள் ட்ராவல் பண்ணுறதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணினேன். அதுக்கு வந்து
பப்ளிக் செக்யூரிட்டி மினிஸ்டர் ஜெனிவே கில்பால்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்டா அவள் சொல்லியிருக்கிறா இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இன்னும் ஃபியூ டேஸில் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணிவினோம்னு சொல்லியிருக்கிறா. பட் இதுக்கு வந்து அவளுக்கு லேக் ஆஃப் ரீசோர்ஸஸாக இருந்தாலுமே அவளுக்கு இதுக்கான தேவையான ரீசோர்ஸஸ் இல்லாமல் இருந்தாலுமே இதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு அவள் வந்து சொல்லியிருக்கிறா. ஸோ இன்னும் ஃபியூ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும், ஏதாவது போர்டர் செக் பாயிண்ட்ஸ் கிபெக்கு போகிறதுக்கோ கிபெக்லேருந்து வாரத்துக்கோ இருக்கும்ண்டு they will announce it. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ஒரு நியூஸ், February 8th ஸ்டாட்ஃபோர்ட் ஒன்டாரியோவில் இருந்து ஒரு ஆள் இன்டர்நேஷ்னலி ட்ராவல் பண்ண போயிருக்கிறார். at Toronto இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்து அவரை வந்து கோவிட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கல, அது வந்து ஒரு பொய்யான ரிசல்ட் வந்து அவர் வந்து பிடிபட்டிருக்கிறார். அது உண்மையான கோவிட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் இல்லை. அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து he tested negative, பட் உண்மையாகவே பார்த்தால் he was actually he tested positive. ஸோ அது வந்து அவர் வந்து போலீஸ் பிடிச்சு இப்போ வந்து அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ அவரை வந்து இப்போ 14 days குவாரண்டீனில் வந்து இப்போ அவர் ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கிறார். ஸோ அதுதான் அவர் சொல்லி நம்ம தேவையில்லாமல் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண வேணாம், எஸ்பெஷலி இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி ஹோம் அண்டு போலீஸ் சொல்லியிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து கரன்சிக்கு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி கரன்சி வந்து என்ன மாதிரி இருக்குண்டு. ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ வந்து ரேட் வந்து 160 rupees தான் இருக்குது, அண்ட் இந்தியாவில் 57.50 rupees இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஸ்காப்ரோ ஒரு மார்க்கமில் இருக்கிறேன்டா நீங்கள் வந்து சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் நீங்கள் வந்து மணி சென்ட் பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்கா ஒரு இந்தியாவுக்கு. இதே வந்து நீங்கள் பீல் ரீஜன், பிராம்டன், மிசிசாகா ஒரு ஹாமில்டன் அந்த பக்கங்களில் இருக்கிறேன்டா நீங்கள் வந்து கொலம்பியா குரூப்புக்கே பிராம்டனுக்கு போய் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் அவர் கரன்சி now. பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 10 இலங்கை 160 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.65 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.02 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.04 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 10 கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. You guys are watching Good Evening Canada and இப்போ time 9:34 p.m. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி 3 regions வந்து சிரிஸ் வந்து க்ரீன் ஜோனுக்கு போயிருக்குது. என்னென்ன ரீஜன்ஸ் என்றால் தெரிஞ்சிருக்கும். ஹேஸ்டிங்ஸ் அண்ட் பிரின்ஸ் எட்வர்ட் கவுண்டிஸ், மற்றது வந்து ரென்ஃப்ரியூ கவுண்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட், அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிங்ஸ்டன், ஃப்ரான்டெக் அண்ட் லெனக்ஸ் அண்ட் ஆடிங்டன். இந்த 3 ரீஜன்ஸும் க்ரீன் ஜோனுக்கு ஆகிருக்கு. ஸோ க்ரீன் ஜோனுக்கு வந்தால் அவையில் நான் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பட் இதுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற பயப்படணும் என்னென்றால் இப்போ வேறு சிட்டிஸில் இருந்து இப்போ ட்ரானோ, யோர்க் ஒரு பீல இருந்தெல்லாம் மக்கள் வந்து இங்கே லாக்டவுனில் இங்கே ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டரில் இருக்கிறபடியால் அங்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்துடுவினமோ, அங்கே வந்து கோவிட் ஸ்ப்ரெட் வந்து கூட போதோண்டா சரியாக பயப்படினோம். ஸோ அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கணும்னா, அப்படி ஆப்வியஸ்லி இப்போ நாங்கள் என்னமே ஸ்டே ஹோம் ஆர்டரில் தான் இருக்கிறோம், அப்படி ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ட்ராவல் பண்ணினால் we can be charged. அவைகளுக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னா, அந்த 3 ரீஜன்ஸில் இருக்கிறவைகளுக்கும் க்ரீன் ஜோனில் இருக்கிறவைகளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கணும் என்றால், இப்போ பிஸ்னஸஸுக்கு வந்து இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வரைக்குள்ள அவையில் வந்து அவையோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து வச்சிருக்க வேணும். அந்த ரீஜன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவையில் வந்து பிஸ்னஸஸ் வந்து சர்வ் பண்ண வேணும்னு சொல்லியிருக்கணும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லேயும் வந்து மியூசிக் வந்து யூஸ்வலி ப்ளே பண்ணாலே எல்லாருக்கும் நைஸாக எண்ணம் வந்து என்த்யூசியாஸ்டிக்காக இருக்கும். பட் என்ன கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன்டா, நீங்கள் மியூசிக் ப்ளே பண்ண போகிறண்டாலும் ஒரு டாக் பண்ணுற ஒரு அளவில் தான் அந்த வால்யூம் லெவலில் தான் உங்களோட மியூசிக் வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ண வேணும், லவுடராக ப்ளே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ இந்த ரூல்ஸை வந்து அவையில் மீறினால் எத்தனை நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு மீறும் பொழுது கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கணும் $5,000
$100 per day for ஒவ்வொரு ஒஃபென்ஸுக்கு வந்து per day வந்து அவளுக்கு சார்ஜ் பண்ணப்படும்னு சொல்லியிருக்கணும். பட் இனி வந்து February 16th வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராவின்ஸ் வந்து ஸ்டே ஹோம் ஆர்டர் இல்லாமல் வரும். பட் எக்ஸப்ட் அந்த 3 ஹாட்ஸ்பாட் ட்ரானோ, பீல் அண்ட் யோக் ரீஜன் வந்து February 22nd மட்டுக்கும் அது வந்து லிஃப்ட் ஆகப்படாது. பட் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்க வேணும். அதுக்கு பிறகு வந்து ஏதாச்சும் நடக்குமா, லைக் திருப்பியும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போதா ஸ்டே ஹோம் ஆர்டர் இந்த 3 ரீஜன்ஸ்லேயும், இல்லாட்டிக்கு எங்களுக்கு திருப்பி வேறு ஜோனில் வந்து ரெட் ஜோன், கிரே ஜோன் அண்டு நாங்களும் மூவ் ஆகுமாண்டு அந்த கோவிட் கேஸஸை பொறுத்து தான் எங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து எங்களுக்கு கூடிக்கொண்டு போய் ஓரளவில் இருந்தாலுமே எங்களுக்கு இன்னும் வேக்சின் சப்ளைஸ் வந்து இன்னும் குறைவாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்குது, இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோவிட் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். பட் வேக்சின் போட்டுட்டா இனி சரி. பட் இந்த நேரத்தில் ரிஸ்க் எடுத்து வேறு அந்த ரீஜன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணி அங்கேயும் கோவிட் கேசஸை கூட்டி தேவையில்லாமல் எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணாமல் உங்களுக்கும் சார்ஜ் கவர்மெண்ட்லேருந்து வராமல் இட்ஸ் பெட்டர் நாங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் சேஃபாக இருந்து நாங்கள் வந்து எல்லாட்ட சேஃப்டியும் கருதி வீட்டில் இருக்கிறது. ஸோ யூ காய்ஸ் ஷுடன்ட் பி ட்ராவலிங், ஸ்டே ஹோம். இன்னும் கொஞ்சம் காலம்தான் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் everything will be okay back to normal and let's hope for the best. ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து நாளைய வெதர் என்னன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரைடே வந்து போலர் ஆர்டிக் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் வென்கூவர் ரீஜன்ஸில் எல்லாம். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ என்னென்ன வெதர் எப்படி இருக்குது நாளைக்குன்னு பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் February மாதம் 11ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 4 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 9 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 22 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 20 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 32 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கடும் குளிருக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் February மாதம் 11ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Watching Good Evening Canada sponsored by Golumbia Group. ஸோ இனி இந்த கிழமை முழுக்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெதரை சரியான குளிராக தான் இருக்க போகுது, எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் டெம்பரேச்சரில். ஸோ சொன்ன மாதிரியே ஸ்டே ஹோம், தேவையில்லாமல் போக வேண்டாம் அண்ட் ட்ரெஸ் வார்ம். ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டாக இன்றைக்கி வந்து கெனேடிய செய்திகளுக்கு போக போகிறோம். கெனேடிய செய்திகளோடு P.s. சுதாகரன். வணக்கம். இன்று February மாதம் 10ஆம் தேதி புதன்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவுக்கு கோவிட் தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கு இந்தியா தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்யும் என இந்திய பிரதமர் உறுதியளித்துள்ளார். இன்று கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தொலைபேசியில் உரையாடியுள்ளார்கள். இன்றைய உரையாடலில் இரு நாடுகளின் தடுப்பூசி வழங்கல் குறித்தும் தடுப்பூசியின் சர்வதேச விநியோக ஒருங்கிணைப்பு சேவையின் அவசியம் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் உரையாடியுள்ளார்கள். இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் கோவிட் தடுப்பூசிகளை கனடா பெறும் வாய்ப்புகள் குறித்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்றைய உரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. ஹெல்த் கனடாவினால்
மதிப்பாய்வின் இறுதி கட்டங்களில் உள்ள அஸ்ட்ராசெனகா தடுப்பூசிகளை உற்பத்தி செய்ய இந்தியாவின் செரம் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாதத்தில் அஸ்ட்ராசெனகாவின் தடுப்பூசியை ஏற்றுமதி செய்ய இந்திய அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட 25 நாடுகளில் கனடா இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடாவில் கோவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்கை இன்று 21,000 தாண்டியுள்ளது. இன்று மாத்திரம் மொத்தம் 3,178 புதிய தொற்றுக்கள் கனடாவில் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 1072, கியூபெக்கில் 989, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 469, ஆல்பர்டாவில் 339, சஸ்கெச்சுவானில் 180, மனிடோபாவில் 57, நியூஃபவுண்ட்லாந்து மற்றும் லெபடோரில் 53, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 14, நோவஸ்கோஷியாவில் 1, நுணவூற்றில் 1, நார்த் வெஸ்ட் பிராந்தியத்தில் 1 என இன்றைய தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 41, கியூபெக்கில் 34, மனிடோபாவில் 6, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 6, ஆல்பர்டாவில் 6, சஸ்கெச்சுவானில் 2 என இன்றைய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 8,13,982 தொற்றுகளும் 21,004 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 7,54,736 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வசந்தகால விடுமுறையில் பயண சோதனை சாவடிகளை அமைப்பது குறித்து கியூபெக் மாகாண அரசாங்கம் ஆலோசித்து வருகிறது. கியூபெக்குள்ளும் ஏனைய மாகாணங்களுக்கிடையிலும் இந்த பயண சோதனை சாவடிகள் அமையும் என கூறப்படுகிறது. வசந்தகால விடுமுறையில் புதிய பொது சுகாதார விதிகள் அமுல்படுத்தப்படலாம் என நேற்று மாகாண அரசாங்கம் குறிப்பிட்ட நிலையில் இன்று இந்த அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் என கியூபெக் மாகாணத்தின் பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் இன்று தெரிவித்துள்ளார். தொற்று பரவலை தடுக்கும் விடயத்தில் அரசாங்கம் எச்சரிக்கையுடனும் உள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார். கோவிட் முன்னிலை தொழிலாளர்களுக்கு $1,200 கொடுப்பனவு ஒன்றை அல்பர்டா அரசாங்கம் வழங்க உள்ளது. இன்று அல்பர்டாவின் முதல்வர் ஜேசன் கெனி இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். தேசிய மாகாண திட்டம் ஒன்றின் கீழ் இந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் 3,80,000 முன்னிலை தொழிலாளர்கள் மொத்தம் $465 மில்லியன் பெறவுள்ளார்கள். தனிப்பட்ட ஆபத்து இருந்தபோதிலும் மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கும் தொற்றின் போது பொருளாதாரத்தை வழிநடத்தி செல்வதற்குமாக ஒரு வெகுமதி இதுவென முதல்வர் கெனி கூறியிருக்கின்றார். உலகளாவிய விவகாரங்களுக்கான கனேடிய அரசின் அலுவலகங்களில் ஏற்பட்டுள்ள கோவிட் பரவல் காரணமாக சேவைகள் பல பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டோவாவை தளமாக கொண்ட அலுவலகங்களில் ஏற்பட்ட இந்த பரவல் காரணமாக சில முக்கியமான சேவைகள் சீர்குலைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில் 1 என முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட தொற்று 2 வாரங்களுக்குள் பல அலுவலகங்களில் பல தொற்றுகளாக மாறியுள்ளது. இதனால் சில முக்கிய சேவைகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட சேவைகள் முதன்மையான ஊழியர்களின் அன்றாட வேலைகளில் உதவக்கூடியவையாக தோன்றினாலும் அதன் தாக்கம் முழு திணைக்களத்திலும் வெளிநாடுகளில் உள்ள அலுவலகங்களிலும் பரவலாக உணரப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. கனேடிய நாடாளுமன்றம் நோக்கிய ஒரு வாகன பேரணி தமிழர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் புதன்கிழமை இந்த வாகன பேரணி நடைபெறவுள்ளது. இலங்கை அரசை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்துமாறு கனேடிய அரசிடம் கோரும் வகையில் இந்த வாகன பேரணி முன்னெடுக்கப்படுகிறது. டொரண்டோவில் இருந்தும் மொன்ட்ரியலில் இருந்தும் காலை ஆரம்பமாக உள்ள இந்த வாகன பேரணி மாலை ஒட்டோவாவை சென்றடையும் என்று கூறப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் இணை தலைமை நாடுகளில் ஒன்றாக கனடா இருப்பதனால் தமிழ் மக்கள் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கான தார்மீக கடமை கனடாவுக்கு உள்ளதாக இந்த வாகன பேரணியின் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இத்துடன் கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை வியாழக்கிழமை இரவு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு குட் ஈவினிங் கேனடா. இந்த ஷோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுபவர்கள் இன்று கொலம்பியா குரூப். அண்ட் இப்போ ஷோ நிறைவுக்கு வந்து விட்டது. பட் நீங்கள் குட் ஈவினிங் கேனடாவோடு எங்கள் யூடியூப் சேனல் ஒளிபரப்புல மூலமாகவும் மற்றது ஃபேஸ்புக் பேஜ் தேசியம் குட் ஈவினிங் கேனடா மூலமாகவும் அண்ட் ஐபிடிவி மூலமாகவும் அண்ட் கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு ஆப் வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே பார்க்கக்கூடியதாக ஒரு ஆப் வரப்போகுது. ஸோ அது மூலமாகவும் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் எங்களோட குட் ஈவினிங் கேனடாவோடு இணைந்து இருக்கலாம். இப்போ ஷோ எண்டுக்கு வந்துட்டு பி சேஃப். நீங்கள் எல்லாம் சேஃபாக இருங்கோ, வீட்டில் இருங்கோ அண்ட் ஸ்டே வார்ம். மீண்டும் உங்களை
நேயர்களை குட் ஈவினிங் கனடா நாளைக்கு சந்திக்கும். உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் ஜெயந்தினி. நன்றி நேயர்களே. குட் நைட்.